ایک جنگل میں ہیری نام کا ایک چوہا رہا کرتا تھا۔ وہ بڑا ہی چالاک اور پھرتیلا تھا۔ اسے جنگل کی زندگی راس آ گئی تھی۔ وہ بڑے آرام سے کھاتا پیتا اور پڑا رہتا تھا۔ وہاں کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ وقت بیتتا رہا۔ ایک دن ایک بلی جنگل میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر ننھے چوہے کو ڈر کے مارے پسینہ آ گیا۔ ارے باپ رے، یہ کہاں سے آ گئی؟ اب کیسے جان بچاؤں؟ یہاں بھی آ گئی، کس نے پتہ بتا دیا؟ یہاں سے کہاں جاؤں؟ ہیری بیچارہ بل میں چلا گیا اور اپنے خاندان کی یاد میں کھو گیا۔ اس کے جنگل میں آنے کی کہانی بہت دکھ بھری ہے۔ دراصل پہلے ہیری اپنے خاندان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا، لیکن ایک دن اسے وہاں سے جنگل کی طرف بھاگنا پڑا۔ گاؤں میں اس کا سکھی خاندان بھی تھا۔ اس کے ماں باپ اور 7 بہن بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن سبھی کھانے کی جگاڑ میں بل سے باہر نکلے تھے۔ اسی وقت ایک بلّا وہاں پر آ گیا اور اس نے حملہ کر کے اس کے آدھے خاندان والوں کو ختم کر دیا۔ باقی بچے چوہے بل کی طرف بھاگے تو ایک خطرناک بلی نے ہیری کو چھوڑ کر سب کی جان لے لی۔ ہیری پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے ایک بوری کے پیچھے چھپ کر بچ گیا۔ اپنے سامنے سارے خاندان کی موت دیکھ کر اس کا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ وہ اکیلا تنہا یتیم بن کر رہ گیا تھا۔ اس جگہ پر اس کی جان کو خطرہ تھا اور اتنا دردناک حادثہ دیکھ کر وہ وہاں دوبارہ نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ جنگل میں آ گیا تھا۔ اس بلی سے اسے جان کا خطرہ بھی تھا اور وہ اس سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ ہیری نے بڑی احتیاط سے منہ بل سے باہر نکال کر دیکھا تو بلی جا چکی تھی۔ وہ دن گزر گیا۔ دوسرے دن پھر بلی آ گئی۔ تب ہیری نے اس کا انتظام کرنے کا سوچ لیا۔ وہ بلی کے جانے کے بعد جنگل کے پاس والے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں ایک کتا بڑے مزے سے سویا ہوا تھا۔ کتے کو دیکھ کر ہیری کے دل میں ایک ترکیب آئی۔ میں تو ایک معمولی سا چوہا ہوں، اکیلے بلی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کتا جیکی بڑا ہی طاقتور ہے اور پہلوان ہے۔ اگر اس سے میری دوستی ہو جائے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ میں اپنا بدلہ بھی لے سکتا ہوں۔ ہیری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک جگہ کھانا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اسے بھی بھوک لگی تھی تو پہلے وہ کھانے لگا۔ اس کا چھوٹا پیٹ کچھ ہی دیر میں بھر گیا۔ بچا ہوا کھانا لے کر وہ جیکی کتے کے پاس آ گیا۔ جیکی بھائی، دیکھو میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ جیکی کتے نے آہستہ سے آنکھ کھولی تو ہیری کو دیکھ کر مسکرایا۔ واہ واہ ہیری بھائی، بڑے کام کا ہے تو، میرے لیے کھانا لایا ہے۔ اللہ تجھے لمبی عمر دے۔ اتنا کہہ کر جیکی کھانے پر چٹ گیا۔ ادھر ہیری مکھن لگانے پر چٹ گیا۔ جیکی بھائی، میرے سامنے تو روز موت منڈلاتی ہے، اب لمبی عمر کیا ملے گی؟ موت کا خطرہ؟ جیکی کے ہوتے ہوئے کون تمہیں ڈرا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کیا بتاؤں جیکی بھائی، وہی خطرناک بلی ہے۔ اس نے بلے کے ساتھ مل کر میرے خاندان کا صفایا کر دیا تھا۔ میں اکیلا بچ گیا، میرے پیچھے پڑی ہے۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ میری حفاظت کریں گے تو ٹھیک، ورنہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہیری استاد، پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ اس بلی کی ایسی کی تیسی، میرے ساتھ رہو، ہمیشہ آزاد رہو۔ جیکی بھائی، اب آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہے، اب میں بے فکر ہو گیا۔ ہیری جیکی کے ساتھ رہنے لگا۔ جہاں جیکی کا اڈا تھا وہیں پاس میں ہی ہیری نے بھی اپنا نیا بل بنا لیا۔ جب آس پاس جیکی رہتا تب ہیری بل سے نکل کر بڑے آرام سے ادھر ادھر گھومتا، کھاتا اور موج کرتا۔ ایک دن جیکی پیڑ کے پاس بیٹھا روٹیاں کھا رہا تھا۔ اسی وقت ہیری چوہا بھی بڑے آرام سے بل کے پاس بیٹھے اپنی پیٹ پوجا کر رہا تھا۔ بلی نے جیکی کو تو نہیں دیکھا،
लेकिन हैरी को देखकर बहुत खुश हुई। वो आगे बढ़ी तो हैरी ऐन वक्त पर बिल में घुस गया। बिल्ली वहीं बैठ गई। कुछ देर में बिल से पूंछ बाहर निकली तो बिल्ली ने पकड़ ली और खींचने लगी। पूंछ बाहर निकलने लगी और बड़ी होने लगी। बिल्ली को बड़ी हैरानगी हुई कि चूहे की पूंछ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। वो नकली पूंछ थी, जैसे हैरी ने बिल्ली को धोखा देने के लिए अंदर रखा था। बिल्ली को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। इतने में उसके ऊपर जोरदार झपटा जैकी ने मार दिया। वो जैकी के चंगुल में आ गई। फिर उसकी ऐसी पिटाई और ऐसी धुलाई होने लगी जैसे धोबी कपड़े धोता है। मर गई रे, अरे बाप रे, इसका पंजा है या हथौड़ा, हाय मेरी हड्डी पसली। हैरी चूहे ने मौका देखकर बिल्ली की आंखों में मट्टी डाल दी। मट्टी पड़ने से बिल्ली को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैकी की पिटाई जारी थी। अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हाय चूहे ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, हाय मुझे अंधा कर दिया, मर गई रे, उस कुत्ते ने मार डाला, बचाओ बचाओ, उस कुत्ते से कोई मुझे बचाओ। बिल्ली जैकी के डर से मिट्टी की वजह से आंख बंद करके भागने लगी। पीछे जैकी था, सामने कुआं आया और बिल्ली आंख में मट्टी की वजह से उसी में गिर गई और वो मर गई। हैरी का बदला पूरा हुआ और उसने राहत की सांस ली। कौवा और सांप। जंगल में एक ऊंचे दरख्त की शाख पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। उसी दरख्त के पास बिल में एक बड़ा डरौना सांप था। एक दिन कौवे ने घोंसले में अंडे डाले और वो खाना ढूंढने निकल पड़ा। अंडों की हिफाजत के लिए दरख्त पर कौवा मौजूद नहीं था। ताज़े अंडे की खुशबू सांप के बिल तक पहुंच गई। सांप अपनी भूख मिटाने के लिए अंडों की ओर दरख्त पर निकल पड़ा। अंडों की रखवाली करने के लिए कोई नहीं देखकर सांप ने झट से दोनों अंडे खा लिए। कौवा घोंसले पर लौटा तो वहाँ पर अंडे मौजूद नहीं थे। अरे मेरे अंडे किसने चुराए हैं? मैं उस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने घोंसले में दोबारा अंडे डाले और अंडे चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए दरख्त की शाख पर छुप गया। थोड़ी ही देर में अंडे की खुशबू से सांप फिर से घोंसले की तरफ आया और अंडे खाने लगा। कौवा गुस्से में आकर बाहर निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? गहरे गहरे नट्टू गहरे। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे कौवे मत कर ज्यादा काऊ काऊ, बच्चे को जाके डरा। सांप हंसते हंसते वहाँ से चला गया। कौवे को ये समझ नहीं आता कि वो सांप को कैसे सबक सिखाए। तभी उसे अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आती है। अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो भाई? दोस्त, एक बड़ा सांप मेरे सारे अंडे खा जाता है। मुझे उससे सबक सिखाना है, मगर उसका सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो मत, तुम एक काम करो, पास ही का एक तालाब में राजकुमारी नहाने आती है। वो अपना हार निकाल कर किनारे पर रखती है। उसका हार उठाकर तुम उठ जाना। मेरा हार, मेरा हार, सिपाहियों पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। तुम्हारा पीछा करेंगे। हार को शाम की बिल में डाल देना। इससे क्या होगा? अरे तुम भी खाओ खजाओ बत्ती बजाओ वाली बात करते हो यार। अरे जो बोला वो करो, फिर देखो मजा। लोमड़ी ने जैसे कहा कौवे ने बिल्कुल वैसा ही किया और राजकुमारी का हार सांप की बिल में डाल दिया। अनजान सांप बिल से बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार सांप बिल छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने सांप का बिल तोड़ दिया। इस तरह कौवे का बदला पूरा हुआ। कौवे ने अपनी दोस्त लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और आराम सुकून से अपने घोंसले में रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.